یہ وہ پیر ہے جسے ایک کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں آتا اور خود کو بڑا پیر بنا کر 2 سال سے عورتوں کی عزتیں لوٹ رہا تھا۔ گھر میں آستانہ بنا کر یہ کتنے گھنونے کام کرتا تھا، ہم آج کی اس ویڈیو میں اس کا اصل چہرہ اور سارے کرتوت بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان تہمین آج شیخ۔ ناظرین، معاشرہ جہالت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو دم کروانے کے لیے ایک جعلی پیر کے پاس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے میرے بچے کو دم کر دو۔ یہ جعلی پیر اس کے خاوند کو مسجد کا پانی اور دریا کا پانی لینے بھیج دیتا ہے تاکہ عورت کمرے میں خالی اکیلی رہ جائے۔ یہ جعلی پیر ایسا پیر ہے جس کو وضو تک کرنا نہیں آتا۔ آگے کیا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ملزم خالد ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے جو کہ اپنے آپ کو پیر کہلاتا ہے، یعنی کہ جعلی پیر ہے۔ خالد، آستانہ کب سے بنایا ہوا ہے؟ آستانہ کوئی نہیں ہے میرا، میں پھل بیچتا ہوں ریڑھی پہ۔ پھل بیچتے ہو تو یہ دم درود جو کرتے ہو؟ جی ہم چھوٹا موٹا دم کر لیتا جی۔ کیا کرتے ہو دم؟ مجھے تو صرف پہلا کلمہ آتا ہے بس۔ صرف پہلا کلمہ آتا ہے؟ تو یہ عورت کو بلا کے دم کرنے کے بہانے اس کے شوہر کو تم نے بھیجا ہے کہ دریا کا پانی لے کے آؤ بوتل کے اندر، وہ کیا ماجرا تھا؟ میں نے کہا بھی مسجد سے اور دربار سے پانی لے کر آ۔ مسجد سے اور دربار سے پانی لے مکس کر کے؟ اچھا، پھر اس کو کیا کرنا تھا؟ اس پہ دم کرنا تھا۔ کس چیز کا دم؟ بس کلمہ ہی پڑھنا تھا۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ پڑھنا تھا؟ تو یہ تو عورت کو بھی آتا تھا۔ بس یہی مجھے کس چیز کا دم تھا یہ بچہ سوکڑا تھا، اس بچے کو سوکڑا تھا؟ اچھا، دم کرنے کے بہانے تم نے کیا کیا ہے؟ بس غلطی ہوگی میرے سے۔ کیا کیا ہے؟ میں نے یہ پوچھا ہے۔ میں اس کی جنانی کو ٹچ کیا بس ٹچ کیا؟ پھر بس اسے چھیڑا میں نے، زبردستی کی اسے۔ زبردستی کیا کیا؟ بس جناح ہو گیا میرے سے، جناح ہو گیا میرے سے۔ جنا ہو گیا کہ جنا کیا تم نے زبردستی؟ کیا بچے کہاں تھے اس کے؟ وہ نال ہی تھے، اے میرے گھر آئے نے بیٹھے نے، میں نے کہا بھی جا تو بوتل چ پانی لے آیا۔ دربار دا اس کو کتنے لوگ آئے تھے؟ لیاقت اس کی بیوی، اس کے 2 بچے تھے۔ لیاقت، اس کی بیوی اور 2 بچے۔ کوئی حدیث آتی ہے تمہیں؟ نہیں، مجھے کوئی حدیث نہیں آتی، مجھے تو نماز نہیں صحیح آتی۔ تو لوگوں کو بیوقوف کیسے بناتے ہو پھر؟ بس لوگ کی بھی پاگل، میں بھی پاگل۔ تمہیں وضو کرنا آتا ہے؟ نہیں نہیں، نہیں آتا؟ کچھ بھی نہیں آتا میڈم مجھے، بس میں تو کہنا اللہ گھر کر دے مجھے بس۔ ناظرین، رانی بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں۔ رانی بی بی، کیا ہوا تھا؟ میرے ساتھ زبردستی ہوئی۔ آپ ان کے پاس دم کروانے گئی تھی؟ کیا دم کروانے گئی تھی؟ کیا ہوا تھا بچے کو؟ میرا بیٹا ٹھیک نہیں تھا، سردی اور بخار تھا اس کو، تو دم کروانے گئی تھی۔ پہلے بھی جاتے ہو ان کے پاس؟ نہیں، پہلے کبھی نہیں گئی تھی، پہلے گھر میں آتا تھا یہ ہمارے۔ گھر میں آ کے دم کرتا تھا؟ ہاں جی۔ فرق پڑتا تھا؟ نہیں، میں نے پہلی دفعہ کروایا تھا، لیکن پہلے میں نے کبھی دم نہیں کروایا اسے۔ اچھا، آپ جب گئی آپ نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو پھر یہ کیا کہتا ہے جعلی پیر؟ یہ کہتا میرے پاس گھر میں آنا، تو میں نے کہا تایا جی میں اپنے شوہر کے ساتھ آؤں گی۔ کہنا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ شوہر کے ساتھ آنا آپ۔ تو میں اپنے شوہر کے ساتھ گئی اس کے گھر، تو میرے شوہر کو اس نے پانی لین بھیج دیا باہر مسجد و دربار میں۔ تو مجھ سے بعد میں کہنے لگا اگر میرے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرنے لگا یہ، تو میں باہر بھاگی، تو اس نے کہا اگر بھاگی تو شور ڈالا تو میں آپ کو دونوں بچے مار دینے۔ تو میں ڈر گئی، میرے ساتھ زبردستی کہ میں ہاتھ پائی کرنے لگا میرے ساتھ۔ میں نے بہت کوشش کی بھاگنے کی، اس نے مجھے بھاگنے نہیں دیا اس نے مجھے۔ اتنی دیر میں میرا شوہر اوپر سے آ گیا، میرے شوہر کے ساتھ بھی زبردستی کرنے لگا، ہاتھ پائی کرنے لگا میرے شوہر کے ساتھ بھی۔ اچھا، مجھے بتاؤ یہ آپ کے ساتھ زیادتی کر چکا تھا جب آپ کا شوہر آیا؟ جی کر چکا تھا۔ آپ کے بچے پاس ہی تھے؟ ہاں جی، میرے پاس ہی تھے۔ بچے چیخ چلا نہیں رہے تھے؟ نہیں، بچے میرے چھوٹے تھے، اس کو نہیں پتا تھا۔ آپ چیختی رہی کہ چھوڑ دو، نہیں باز آیا۔ اچھا، آپ بتائیں، آپ جب واپس آئے ہیں تو کیا کہتا ہے یہ جعلی پیر آپ کو؟ میں نے جب ان کو پکڑا کے تو میں نے اس کو کھینچا باہر، تو کہتا کہ کیا کیا میں نے کہا تو باہر آ، میں تمہیں بتاتا ہوں تو نے کیا باہر۔ تو میں نے کہا تم بابا ہو۔ اس کے اتنی دیر میں اس کے بیٹے آ گئے، میرے ساتھ ہاتھوں پائی کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ پھر کافی محلہ بھی اکٹھا ہو گیا تھا، اس کے بڑے بیٹھے تھے، مجھے پکڑ لیا انہوں نے۔ میں ویسے ہی گھر چلا گیا، گھر جا کے میں اپنے امی ابو کو بتاتا ہوں کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے۔ میں نے کہا میں نے نہیں اس کو چھوڑنا، میں نے اس کو پکڑوانا ہے یا میں نے اس کو خود ہی مار دینا ہے۔ تو لیکن ابو نے کہا کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم خود ہی جائیں گے ان کے پاس ہے، پولیس کے پاس ہے، اس کو جو بھی اس کی سزا ہوگی اس کو ملے گی۔
लेकिन उस रात फिर हम इस पुलिस शदरा थाना में आ जाते हैं। शदरा थाने से फिर पुलिस इसको पकड़ कर लाती है। तब से बस हम इसी के पीछे ही हैं कि इसको बस सजाए मौत हो। अच्छा मुझे ये बताएं बीबी कि यही आप नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करती, तो आपको नहीं लगता कि आपकी दुआ कबूल होनी थी, माननी थी अल्लाह ने? अल्लाह ताला तो सुनते हैं। आप क्यों चले गए जाली पीर के पास? कि मैडम हम ना, यह था कि मोहल्ले की काफ़ी औरतें इसे दम वगैरह करवाती थी, लेकिन इसने कहा था जहाँ से मर्जी दम करवा लो, आना तो तूने मेरे पास ही है। काफ़ी औरतें भी दम वगैरह करवाती थी, हम बस फिर उन औरतों के पीछे लग के हम भी चले गए दम करवाने। तो शायद अब आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहती हो? मैं यही चाहती, इससे सजाए मौत, फांसी होनी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। इस केस की आईओ सादिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। अच्छा सादिया बताइएगा कि क्राइम सीन पे आप गई, क्या सीन था, क्या कुछ हो रहा था, किस किस्म के हालात थे वहाँ? जब हमारे पास से थाना शादा में जब ये केस हमारे पास रिपोर्ट हुआ तो हम फ़ौरन जो है वो हम अपनी वो टीम को लेके वो क्राइम सीन पे पहुंचे। तो क्राइम सीन जो था वो उसका अपना रिहायशी घर था, जिसमें वो छोटा सा घर था जिसमें 2 कमरे थे। एक कमरा वो बैठक नुमा था जहाँ पे वो जाली पीर जो है वो रिहाइश पजीर था, वहाँ पे वो लोगों का आना जाना था, लोग दम दरूद करवाने आते थे। जेंडर सेल की इंचार्ज अनम हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अनम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इंसिडेंट 10 मार्च को पेश आया और हमारे पास रिपोर्ट हुआ है ये 11 मार्च को। इसमें विक्टिम ने हमें बताते खुद इस केस के बारे में सारा बताया। इसमें अपने आप को जो एक जाली आमिल एक है जो कि अपने आप को पीर बाबा शो करके लोगों को दम दरूद करके सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बनाता है, उनके मसाइल का हल के किसी की अगर कोई औलाद नहीं हो रही है या किसी के साथ भी जो मसले मसाइल रूहानी मसले मसाइल दरपेश हैं उनका हल करने के लिए अवाम को झांसा दे कर वो लोगों को ट्रैप करता है। तो इस औरत को भी उसने पहले वो उसकी एक मुरीदनी बनी हुई थी उसके पास अपने कोई मसाइल के हल के लिए, या बच्चों को अगर कोई मसला है तो कोई दम दरूद जैसे अवाम का एक होता है कि इन लोगों के ऊपर एक भरोसा होता है कि बच्चे अगर ज़िद्दी हैं या कोई मसले पेश आ रहे हैं तो उनके पास जाके कोई दम करवाएं। ये खातून जो है ये इसके पास पहले 1-2 बार जाती रही है। इस दिन ये 10 तारीख वाले दिन इसके पास दम दरूद करवाने के लिए गई है अपने 2 बच्चों के साथ। ठीक है। एक बच्चा इसका 3 साल का है और एक छोटी बच्ची इसकी जो है वो 2 माह की है। 2 बच्चों के साथ ही वहाँ पे उसके पास दम करवाने गई है। इसने उसके हस्बैंड भी उसके साथ था और जब इसने देखा कि इसका हस्बैंड साथ था तो उसने बहाने से उसे कहा कि तुम आधा पानी जो है बाहर से लेके आओ मस्जिद का भर के और आधा पानी ना दरिया का भर के एक बोतल में लाओ। उसे बहाने से इसने बाहर भेज दिया कि टाइम जो है इसको लाने में टाइम लग जाएगा। उसको ट्रैप किया कि भाई हस्बैंड के किसी बहाने से मैं बाहर भेजूं कि मेरे पास ये औरत अकेली यहाँ पे मौजूद रहे। हस्बैंड को बाहर भेज के इसने इसके साथ ज्यादती कर डाली है। और जब विक्टिम वो थी उसकी हालत गैर थी, उसने वो चीखी चिल्लाई और उसने जैसे ही इस बाबे ने उसके साथ ज्यादती किया उसने फ़ौरन से पुलिस को रिपोर्ट कर दिया इस केस के बारे में। और हमें जैसे ही इत्तला मिली है तो हमने फ़ौरन इस पे बंदे पे रेड की, बजाय इसके कि कहीं ये भाग जाता, क्योंकि शायद इसको ये आइडिया नहीं था कि औरतें जो हैं इतना बोल्ड स्टेप ले सकेंगी या जाके मुआशरे में यूँ या पुलिस में खुल के कोई बात कर सकेंगी। शायद उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो जैसे ही हमारे पास केस रिपोर्ट हुआ हमने अपनी टीम के साथ मिलकर SHO साहब के साथ मिलकर एक जो रेडिंग पार्टी तश्कील देकर तो फौरी रेड करके इस बंदे को। कितने अरसे से ये अपना ये अड्डा चला रहा है दम दरूद करने का? तकरीबन 2 सालों से ये आवाम को इस तरह से ये बेवकूफ़ बना रहा है। और इसने बाकायदा तौर पे जो है ना कोई उसके ये नहीं किया हुआ कि ये दम दरूद का कोई अड्डा है। इसने घर में ही एक सेपरेट कमरा सा बनाया हुआ है जिसको आसानी की इसने शक्ल दी हुई है, जिसमें गली मोहल्ले के लोग इस तरह से बेवकूफ़ ये बना के उनके साथ तकरीबन 2 सालों से वारदात ये इस तरह से। इससे पहले भी कभी कोई ज्यादती का मामला, कोई इस किस्म का मामला रिपोर्ट हुआ है आपके पास इस पीर का? हमने जब बाकी लोगों को शामिल तफ्तीश इसमें किया, इसमें काफ़ी ख़वातीन को भी, तो ये है कि ज़्यादती से रिलेटेड तो केस कोई ख़वातीन ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन क्योंकि ये बाकी इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके साथ ऐसी हरकत कर रहा है ये बंदा, लेकिन जो केस रिपोर्ट हुआ वो हमारे पास फर्स्ट इस लेडी ने ये बोल्ड स्टेप लेके बताया हमें। यानी इससे पहले भी ये इस किस्म के काम करता है लेकिन किसी ने स्टेप नहीं लिया, स्टैंड नहीं लिया, किसी ने आके एक्सपोज नहीं किया इसको, या ये अभी उस तरह से एक्सपोज हो नहीं पाया। ये जो केस है ज्यादती का वो इस विक्टिम ने जो है ये फर्स्ट हमारे पास इसने रिपोर्ट किया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।